परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त अपा भाई मान को प्रणाम। आज आमर एपिसोड नंबर 183 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान सीक्रेट नॉलेज रो 183तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 61 आमे आज आलोचना करिबा स्वप्न तथ्य दर्शन। स्वप्न तथ्य दर्शन ड्रीम फैक्ट विजन। आउ थरे आपण को कहूची आमे 61 पृष्ठा सीक्रेट नॉलेज रो पेज 61 ओवरऑल एपिसोड होची 183 आमे ता भीतर को प्रवेश करूचंती। दुईटी लाइन आमे आज आलोचना करिबा। जो दुईटी लाइन होची इट इज ए ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ ए ट्रूथ। ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ ए ट्रूथ सत्यर एक सूक्ष्म तथ्य दर्शन व्हिच बट फॉर द ड्रीम जदि स्वप्न न थांता वुड नॉट बी होली ट्रू। स्वप्न व्यतीत स्वप्न रे तथ्य दर्शन जदि स्वप्न नथिबो तार दर्शन केमिति हबो संपूर्ण भाव हम ना हुए तो किसी किसी हो पारे। तेणु तार ऊपर आलोचना करुचंती। गत क्लास रे बस 3 दिन हेलाणी आमे भिन्न जिनस आमे आलोचना करुचंती बाहर को जिबारु तेणु मैं कंटिन्यू करि पारु नथिल। जो दुईटी लाइन आमे पढ़ी थिले द यूनिवर्स इज एन एंडलेस मास्करेड। मास्करेड होची गोटा फ्रेंच शब्द आमे जानिथिले मुख पिंधा अवस्था बाह्य छलना ए पृथ्वीटा सारा। For nothing here is utterly what it seems। जो गुटाक प्रतीयमान होची देखा जाउचे प्रकृत रे ताहा सत्य नुहे। सत्य नुहे बाहर जो रूप देखा जाए ताहा पूरा पूरी ताहा नुह। गत क्लास रे आमे आलोचना करिथिले गोटाय प्रकार देखा जाउची आमे ताको भाबी दउछु किंतु आउ सेठी जाई पहुंचला बेलको अलगा प्रकार हे जाउची। छलना प्रतारणा ठकामी आरी भितर आमे पड़ी जाउछु। आमे जानिनु सेटा भितर हम जीवन रे केते बाट आमे आगौछु किंतु तथापि गोटा विश्वास नै करी चलीछु। आ से अत्यधिक विश्वास करी जाउछु काहा को ना भगवान को जदि आपण विश्वास करन ताले भगवान हिज ग्रेस विल नेवर फेल अस। भगवान कर जो प्रेम भगवान कर जो कृपा से केबे मनुष्य को केबे हताश करिवो ना। किंतु जतले भगवान को छाड़ी देई करी आमे कोन करूछु ना जतबेले मनुष्य प्रेम रे पड़ी जाउछु जिते मनुष्य उपर विश्वास करने आरंभ करूँ से कौन करूँ आम निश्चित भाव ठकुचु फसी जाऊँ। तेणु गोटे प्रकार देखा जाऊँ आम अलग प्रकार देखा जाऊँ। केवल आम जो कहूँ ता नुहे केवल आम भी जहाँ करूँ ता नुहे ये हूँ अवश्य यहाँ हूँ मानवीय लीला। आम आसी मानव लीला करूँ भगवान आसी मानवीय लीला देखुं गोटे कल्पना चिंता करूना जिते स्वर्ण मृग आसी से समय को आपन टिके फेरी जातु स्वर्ण मृग को देखिले किए से सीता ता पछे पछे धाइबा आरंभ कले एवं ता प्रति कामना आसु आसक्ति आसु जहाँ हो ये मानवीय लीला कहूँ क्या प्रकृति से से भले नुहे किंतु जहाँ हो मानवीय लीला करी गले सी जो गोड़े न पड़े ताहले कौन है ना से कहले आसिक रामचंद्र को रामचंद्र कौन जापना स्वर्ण मृग कौन मारिच राक्षस आसी स्वर्ण मृगर रूप धरिक सी कौन जापना किंतु कौन करा एपटे सीता माने प्रति आकर्षण द्वितीय रही कौन सेपटे मारीच असुर आसी मरवाई रामचंद्र हाथ में मर बाहर देखला बेलू आम कौन दौचे रामचंद्र आसी गोटे बड़ बड़ असुर को मारे जिते कुंभकर्ण रावण इंद्र अजित अक्षय कुमार एभलिया वीर वीर सब अच्छा आगे मारीच असुर कौन थी तेणु से एड़े बड़ बड़ कम करने को आसी से हुए तो भावुँ मोर किसी अर्थ ना जहाँ से रूप बदल आसी तार स्पेशलिटी रूप धरिकी गोटे स्वर्ण मृग धरिकी आसी समस्ते सबकि जानते तथा से लीला तो चलो। तेणु सी जो स्वप्न पछरे गोड़े देखुं बाह्यटा गोटे पट देखा जाऊँ सुनार मृग केवे भी संभव नुहे आ तार मोहरे पड़ी किए स्वयं जगत जननी सीता एवं तांकर से आकर्षण जनित से जो आकर्षण स्वर्ण मृग जनित जो आकर्षण अच्छी से आकर्षण कौन कर रामचंद्र को अफेक्ट करुच्ची रामचंद्र ता द्वारा गेटिंग टच्ड तेणु ता पछे पछे गोड़े
ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି ମାୟାର ଶବ୍ଦ, ତ୍ରାହି ମାଂ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତାକୁ କଣ ସୀତା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ। ତାକୁ କିଛି ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ଖରାପ ଶକ୍ତି ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ମାରିବା ବିପଦରେ ପକେଇବା ତ ପରର କଥା। ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ତ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ନଚେତ କେହି ଜଣେ କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ସୀତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଯାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିର୍ବୋଧ ଅବତାର ମା ମାଗିଦେଲା, ବାପା କହିଦେଲା, ଇଏ 12 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ। ଯାହା ହଉ ସେ ତ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ଲୀଳା ହଉଛି ସେଇଆ। ବାପାଙ୍କର 3ଟା ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପୁତନା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପୁତନାର ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ କେମିତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା, ରାଜବଂଶରେ ଅନେକ ରାଣୀ ରଖିବାଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ବାହ୍ୟ ରୂପ, ଯୋଉ ମାସ୍କରେଡ। ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଛଳନା ହେଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁତନା ଆସିକରି ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାକ କଟା ହେଲା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ତାର ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନାକ କଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ସୀତାହରଣ ହେଇନଥାନ୍ତା, ରାବଣ ମରଣ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ତ ପରର କଥା, କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋରିର ଗତିଧାରା ବଦଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ହବାର ଅଛି, ଦିଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ମ୍ୟାଟର। କାଉ ରାବିବାକୁ ଫଳ ପଡିବା, ଯୋଉ ବେଲ ପଡିବା ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେ କଣ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟଟା ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି, ଗଭୀରରେ ଅଛି। ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ 2ଟି ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଜନ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ। ସେ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ, ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କଣ ନା ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଜନ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ। ଆଗକୁ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଭିଜନରେ ଦେଖନ୍ତି, ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଜନ। ଭିଜନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଜନ of a truth, which but for the dream, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାନ୍ତା, ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା କୋଉଠୁ? would never be wholly true। ଯୋଉ ଭିଜନଟା ଦେଖୁଛି, ଏଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ, ଭିଜନଟା ଆସିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସତ୍ୟଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା, କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଜନ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଭିଜନ ଡ୍ରିମ୍ ବିନା, ସ୍ୱପ୍ନ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ହଁ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ତ ସେମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ମତେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡିକେସନ ମିଳୁଥିଲା, ଆର କିଛିଟା ଇଣ୍ଡିକେସନ ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି ନା ଦେଖୁଥିଲି, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ହଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତା ଧର୍ମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବା, ଦେଖା ଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ କିଛି ପରିମାଣ ସେ ହେଲେ, ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ନ ହେଲେ କଣ ହବ, ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, এটা ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମିଳିଲା, ମାନେ ଇଏ ମିଳିଗଲା, ଇଣ୍ଡିକେସନ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସଚେତନ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଟା କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାର ଭିତରେ, ଯୋଉ ବାପା ବି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବେ, ପୁଣି ନିଜର ଭାଇ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବ, ନିଜ ଭେଣୀ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନଥିବ, ସେମାନେ କଣ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ପାଇସାରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛେ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ନହେଲା ସେଟା କଣ ଅଛି। ଯଦି ମା କହନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ମାନେ ପୋଛି ଦବା, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିନାହୁଁ, ଗୋଟା କଣ ହଉଛି ହଉଛି, ହଉ କଣ ଗୋଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅଙ୍ଗୀକାରିତା, ତାର ସତ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଜନ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ହ୍ୱିଚ୍ ବଟ୍ ଫର ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ହୋଲି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ଏହି ସତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯାହାକି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟତିରକେ
केबे भी संपूर्ण रूपे सत्य होई पारि नथा आपण जानिले तापर मार्जना कले बसी चिंता कले देखला बेलू सेटा घटिबा को जाउछि अनेक समय आपण देखिथिबे अनेक जिंस किछि अनेक इंडिकेशन आपण पाउछन विजन आसुछि रियलाइजेशन आसुछि अनेक किछि आसुछि किंतु केते गुडा जिंस हुए तो आपण ता भितर किछि सचेतन रहउछन किछि धरि रखुछन किछि लोक ता किछि गुडा को फपाडी दउछन किछि फपाडी दउछन अनेक समय देखिबे मनटा गोटे फट गोटे फाळु टिके एनलाइटन होउछि आ सब जाक अंधार आगु को टिके जिबा आध्यात्मिक एवं भौतिक स्पिरिचुअल एंड मटेरियल ये जो दुईटा भी उभय जगत मध्य ठिया प्राचीर ठिया करे अनेक धर्म दर्शन सृष्टि होइछि अनेक धर्म दर्शन तैयारी होइछि दुनियाटा सब भल रे चली सब व्यवसाय ठीक है कहीं गोलमाल है हठात गोटे समय आसिक पहुंचे जमी कला बादल भेटिगला रशिया जाइक यूक्रेन आगे ठिया होगा से बसिक इज्राएल बसिक माने फंक्शन सेलिब्रेशन करुँच समय देखुं हमास मान रकेट माड़ हवा आरंभ कला तेणु कहना ना कहीं केमी चलो दे विल कम टू द पिक्चर बाधा कहीं ठिया हे जो ये सीना आपण सीना कहार अमंगल पांचिबे नहीं किंतु अमंगल पांचिबा तो सेमाने तो रही धर्म हूँ अमंगल पांचिबा जने कहबो तो तू विरोधी दल रे अछु विरोध कहबे विरोधी तू विरोध काई करूछु ना विरोध दल रे अछि तू विरोध दल काई करूछु ना विरोध दल रे अछि विरोध दल काम होछि विरोध करिबा जदि एमाने कहबे जहा करूछु सत्य कहूछु मु तो हां मार देबी ताले मु विरोध दल काई गेली मु तो तम शासन दल रे तम गठबंधन ने थांती तेणु ये जो दुईटा जिनस होछि गोटे होछि कोन स्पिरिचुअल गोटे होछि मटेरियल ये उभय जगत मध्य प्राचीर धर्म तैयारी करिबा और एक धर्म और दर्शन तैयारी सबुजाक धर्म तैयारी है सबुजाक दर्शन तैयारी है जी जहाँ क्लेम कले आम ठाकुर बड़ आम ये बड़ आम धर्म बड़ सबुजा कहले कि माँ श्री अरविंद कौटी कहले ना बड़ बोलिक जो माँ श्री अरविंद आपको बुझे गले आपण जो मैंने बसमपद मैंने जो फलोअर मैंने थे से दृढ़ स्वर कहीदे केबे तुम धर्म बड़ तुम ठाकुर बड़ तुम गुरु बड़ तुम दर्शन बड़ तुम बही बड़ बोलिक कहब नहीं ये बड़ सी सान बोलिक कहब नहीं कहीं गॉड इज नॉट ए कमोडिटी टू बी सोल्ड भगवान कौन जिनस पत्र नुह रास्तार बिका किना होती यार दाम ये तार दाम से ये मटेरियल लगे से मटेरियल लगे एमती कंपेयर करनी कारण सी माँ मना करदे से हूँ महत्वपूर्ण किंतु लिखि जाइए पढ़ पढ़ी सारा पर ऑटोमेटिकली आप जानीदे सत्य कौन ये कौन दुईटा साबुन आसी आपको दिगला ये कहे एटा अमेरिका तैयारी आसी सेटा आसी कौटू ना लोकल साबुन एंड ऑफ द डे आप किणवे अमेरिका साबुन प्रति लोभ थी किंतु केतबेले कहे ना लोकल साबुन कौन बिक्री हम सब जगह अमेरिका आसो मेड इन इंडिया के तैयारी होगी दुईटा जगह यूज कर सारापर जानवे प्रकृत में कौटा रास्ता कड़े दुईटा ढाबा अच्छी होटेल अच्छी आप खाया जाऊँ ये गोटे ढाबा अच्छी सी भी गोटे ढाबा अच्छी एका सागर कौन दुईटा सागर खाइबे कि तो खाई सारा टेस्ट करेंगे ये भल कि सी भल तो से भगवान को आपण गोटे लक्ष्य ये छाड़ी गले ये जिनस गोटे आप गोटे सत्य को लेकर आप छाड़ी गले जी जुआडे जाऊँ मोर किसी कहार ना किंतु पढ़ी दे सारा जानी दे सारापर आसो पढ़ी दे सारापर केमी कौन मुझे जानवी जो जमी अ पढ़ती पिला जमी पढ़ती से बसिक पढ़ी झील मैंने तो गभीरता भर को जीव जितकी पार्थ भर को गभीरता भी सत्य को चिन्ह सत्य भर देख सत्य विषय धारणा कर सत्य एनालिसिस कर सत्य को रियलाइजेशन कर तुम निजे जानवा आरंभ कर प्रकृत में सत्य कौन पार्थक्य कौन तेणु ये जो धर्म अनेक धर्म दर्शन तैयारी से कौन कर दीटा जगत भितर कौन कर गोटे प्राचीर या प्राचीर या गोटे पटे मटेरियल वर्ल्ड अच्छी गोटे गोटे स्पिरिचुअल वर्ल्ड अच्छी ये जो धर्म ये जो दर्शन ये कौन कर दीटा मध्य गोटे प्राचीर आनिक ठिया कर प्राचीर ठिया कौन करपटे रही सेपट को जीवे ना ये बड़ सी बड़ आर भितर माड़ गोल ध्वंस लीला आर भर चलती आगू को जीवे ना से रहीगले मौलिक स्तर में एक समग्र अस्तित्व मायार रूपायन नुहे मायाटा रोचे केत बटे जी लोअर लेवल रोचे से माया को रोचे जो ऊपर को चली तार अलग रूप देखिए तेणु से जो अस्तित्व जहाँ को कहते कौट रोचे ना मौलिक स्तर में ये जो समग्र अस्तित्व मायार रूपायन नुहे किटा रोचे रोचे ऊपर को चली गले अंधार कौट आसो सब तो से सूर्य से आलोक सब आलोक ज्योतिर्मय से आसो कौट तेणु माया ये लोअर स्पीयर रोचे संपूर्ण ग्रहण कर माया ग्रहण कर तो पृथ्वी कहीं उठू न था
ସବୁ ଯାକ ସେଇ ମାୟା ଭିତରେ ରହିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିଛି ଲୋକ ତ ପୁଣି ଏଡା ବଡ ଲଙ୍କାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା, ସେଥିରେ ପୁଣି ତ ଜଣେ କିଏ ବିଭୀଷଣ ଥିଲା, ଏତେ ବଡ ମାଙ୍କଡ ଭିତରେ ତ ଜଣେ ପୁଣି ହନୁମାନ ଥିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ ତ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଥିଲେ। ସବୁ ଯାକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ରାମପଦ ବାଚ୍ୟ ଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତ ସବୁ ଯାକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ରାମ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଆପଣ ସେ କବଳିତ କରିବେନି। କେହି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ସିଏ ଚେତନାର ବାହାରକୁ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଛୁଇଁ ପାରୁନି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଏହି ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଭିଜନ ଅଫ ଏ ଟ୍ରୁଥର ଫଳ। ଭିଜନ ଅଫ ଏ ଟ୍ରୁଥ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଜନରେ, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ କଣ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଭିଜନ ନଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ସତ୍ୟର ଭିଜନଟାକୁ ସେ ଦେଖିକି ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ନଛାଡିଥାନ୍ତେ, ତାର କାୟକଳ୍ପ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ, ଲେଖିନଥାନ୍ତେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସେଇ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚଟାକୁ ସେ ଦେଖିକିରି ତା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହି ଇଜ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହି ଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଥିଙ୍ଗସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ରୂପକଳ୍ପ କାୟକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଏଠାରେ ନାନା ରୂପ ଏବଂ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ହବ, କାହିଁକିନା ମୋ ମା କହୁଛି, ଆଉ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଆପଣ ଲିଟିଲ ବିଟ୍ କନସିୟସ୍, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି କନସିୟସ୍ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଆସୁଛି କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଢିଥିବେ, ଏ କନସିୟସ୍ ଡଲ୍ ଇଜ ପୁଶ୍ଡ ଏ 100 ways। ସବୁବେଳେ ପେଲା ଚାଲିଛି, ଠେଲି ଠେଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁଶ୍ଡ ଏ 100 ways, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନୁହେଁ, ଆଗ ପଛ ଉପର ତଳ ଡାହାଣ ପଛ ଆଗ କେତେ କଣ କରିକି କୋଉ ଆଙ୍ଗଲରେ ନିଆଯାଉଛି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ଆଗକୁ ନେଉଛି, ଆପଣ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଫେଲ୍ଡ ଦ ପୁଶ୍, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଲି ନେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। କିନ୍ତୁ କୋଉ ବରଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକି ଟାକିକି ନେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବି ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ନାନା ରୂପ ଏବଂ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲିକି ଧରି ନେଇଛୁ, କହୁଛୁ। କୋଉଟାକୁ ଧରୁଛୁ, କୋଉଟାକୁ ଧରୁଛୁ? ଏ ଯୋଉ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ କି ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଲହରୀମାଳାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲହରୀମାଳା ଉପରେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଅଛି ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛି ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲିଟିଲ ବିଟ୍ କନସିୟସ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ନାନା ରୂପ ଏବଂ ନାନା ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲିକି ଧରି ନେଇଛୁ। ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଅର୍ଥହୀନ, ଶୁଷ୍କ ତଥା ଘଟଣାବଳୀର ସମାହାରରେ ନୁହେଁ। ତାର କେମିତି ହେଇଛି, ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନ୍ କରେ ନା, କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିବେ, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଏମିତି ଥିଲି, ସେମିତି ଥିଲି, କେମ୍ପା ଥିଲି, ପୂଜା ଥିଲି, କେମିତି କଣ ଏମିତି କୋଟିପତି ହେଇଗଲି? ଆରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଥିଲି, ଏମିତି ସାରି କଣ ନାହିଁ କଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କରିଥାନ୍ତି, ମତେ କାହିଁକି ଏଠି ଆଣି ଛଡାଗଲା? ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ତାହା ବି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ତଳି ହାତ କରିକି ଟେକି ଟେକି ନଉଛନ୍ତି, ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କରିଗଲି, ତା ପଛରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରିଲିନି, ତା ପଛରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ହାରୁଛି, ଏ ହଉନାହିଁ ନା, ୟୁଅର ଫେଲିୟର ଇଜ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ। ଖାଲି ଯେ ବ୍ଲେସିଂସଟା ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଉପରୁ ଉପରୁ ଉଠି ଉଠିକି ଯିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ହବ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଡାକିବା ଭୁଲିଯିବେ, ସେଇଠୁ ପଡିଯିବେ, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ହାରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କାରଣ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କାମ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୋଲଟା ପଠାଯାଇଥିଲା। ତୁ ତାକୁ ଛାଡିକରି ଏଇଥିରେ ଯଦି ଗୋଡେଇବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କେମିତି କଣ କରିବି? ତେଣୁ କ୍ଷତି ତ ହାରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅନେକ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ତା ସବୁ ଦବାକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଫେଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛି। କାହିଁକି? ଯଦି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣ ବାହାରେ ଥାଇକରି କହିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ କଷ୍ଟ, ଇଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆରେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏ କଷ୍ଟ ପରେ କଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ତ ପେରିଶ କରିଯିବେ। ଏଡେ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଏ ସିଏ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ। ଯେମିତି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁ, ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ, କଂସକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହି ପୂଜା କରୁଥିଲେ।
ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ବୁଝି ସାରିଲୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଛି, ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମ ଭଳିଆ ସେ ଅଳସୁଆ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେତେବେଳେ କରିଦଉଛୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଯାହା କରୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖୁଥିବ, ସେଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, କିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ କବି କବିତା ଲେଖି ମତେ କଣ ହେଲା ମିଳିଲାନି, ଆରେ ସେ କବିତାଟା ନ ଲେଖିଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଥାନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଥାନ୍ତୁ। लिटरेचर पढ़ी मत कौन लाभ है, मुझे अलग लाइन लोक साइंस लोक मत लिटरेचर कहीं पढ़ा दिगला ना, पढ़ी तो पढ़े दिगला, ट्रेनिंग दिगला, ते नहीं रखागला। कारण केमी कौन कम हम तो ट्रेनिंग देवा दरकार ना, अनट्रेंड लोकटा के बाट चलो, गाड़ी मूल चल शिखिनी, हाँ होता है 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर 50 मीटर कि 5 किलोमीटर ठेली पलैब खाली रास्तार, 500 किलोमीटर रास्ते चल चल पार, तेणु से ट्रेनिंग दरकार, से ट्रेनिंग तो दि जाऊला। तापर कहते यह केवल स्वप्नदुष्ट सत्य नुहे, तथ्यभित्तिक सत्य नुहे, केवल नुहे, कारण से गोटे लिविंग ट्रुथ। तथ्यभित्तिक माने ये तथ्य प्रोवाइड करुच्ची, तू केमी कौन जानलु से मर्डर ना, ये प्रूफ पाई से मर्डर, ये हूँ तथ्य। सेमिका सत्य नुहे, सत्य ही सब बड़े सत्य। 24 कैरेट सुना, 24 कैरेट सुना, बादल जिते घोड़े देले भी, जिते अंधकार हो गले भी, केबे सूर्य को संपूर्ण भाव से बंद कर दे पार, सूर्य किरण को उत्ताप को केबे बंद कर पार, कारण से बाहर को आसवे ही आसवे। किंतु जदि मनकर गोटे निआटे जालुंट, गोटे पहाड़ उपर गोटे निआटे जाली दौरान, किसी समय पर जिते जहाँ भी लिभिज, वर्षा हेल्ले लिभिज, कि सूर्य को वर्षा पकड़ लिभि पारे भावुना। तार परवर्ती अवस्था को आसवा, परम पुरुष से सत्य दर्शन मध्य उभय स्वप्न अच्छी और तथ्य भी रही, केवल स्वप्न नुहे कि केवल सत्य नुहे, दीटा जाक ता भर रही से जो सत्य दर्शन कर भिजर भितर ड्रीम भी अच्छी, फैक्ट भी अच्छी, संभावना माने मय सुस्वप्न को वास्तव रूप में परिणत कर सबुजाक आपणकर गोटे बादाम बाड़ी माने आप माने ट्रक ट्रक बादाम फल गोटे जमी, कि सब कौन तापर रोचे कि से जो ये हाँपाई मंजी रही मटी पोता हाँपाई कौन से रोचे, धान गुड़ाक एत आसिक पहुंची अमार बुद्धि हो बिकी दौथे सबुजा करेंगे, सबुजाक धान कौन पुनर्बार से माने कैपेबिलिटी एबिलिटी अच्छी, संभावना अच्छी, कि से चुजुन ये जन बाछी, तेणु से जो ड्रीम फैक्ट सत्य दर्शन मध्य स्वप्न अच्छी तथ्य भी अच्छी एवं संभावनामय स्वप्न जो गोटे स्वप्न गुड़ा संभावना पॉसिबिलिटी अच्छी, वास्तव रूप से परिणत हुए से सी ही कौन कर सर्व कौन हो सर्व आश्चर्यमय सृष्टि विस्मय को भरी रखी, जहाँ बिना सृष्टि केवल संपूर्ण हो पारि न था, तो रही जाता गोटे लोक थे माने पाकिस्तान गोटे लोक गोटे टीवी रे माने कमेंट दौची, पृथ्वी सबुठारु जो स्मार्ट सिटी कहले सेटा होची आमरी पाखरे अछि, सिंध सभ्यता मोहेंजोदार सभ्यता ये सब जिनस आमरी पाखरे थिला, हरप्पा मोहेंजोदार सब जाक आमरी भीतर थिला, परवर्ती अवस्था खोला हला, आउरी कोन अछि खोला हेन हुए तेती बाटा जाई प्लांट सिटी ये सी सब जाक थिला, किंतु तापर वर्तमान देखला सबुठारु अनप्लांट आमे भगवान चिंता कर देखो, भगवान ठारू जन्म होइछन्ति किंतु देखला बेलको माने आसुरिक काम करूछन्ति, भगवान चिंता कौन आपन सीना कहे ये चेतनार गोलमाल होता, कि भगवान के पाखे चेतना कौन गोलमाल होता, सी गोटे प्रकार लीला थिला, सी सृष्टि करते, सी कौन चाहिए बदले नहीं पार था। कृष्ण तो देखले निजर परिवार सब जमी ध्वंसाभिमुखी हेले, पतन अभिमुखी हेले, से कौन कले कहला को हत्या करने दरकार हो, ध्वंस करने दरकार हो, कि आम कौन आम हाथ जाता मो छुआ मो पु कौन करी, इवेन भीष्म देखिले भी ये हो जाऊँ किंतु किसी करि पारलेनी, द्रोण देखिले या होउची करि पारले ना, कृपाचार्य देखिले करि हेल्प पारलेनी, कर्ण मध्य किसी परिमाण में सचेतन हेले, किंतु जेहेतु निजको बिक्री कर देइचंती, तो तांकर मध्य किसी करिवार नथिला, ता करि एमानकर जहा जमिति गला गला, कहार नाती गला, कहार पुआ गला, कहार शिष्य गला, से तो अलग कथा, किंतु ये तो होचन ना भाई, निजर भाई महाशीघ्र पहुंचुची, कृष्ण आशीघ्र पहुंचुची, फेरिया तो राज सिंहासन ते आम देदे,
ଏମାନେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯିଏକି ତୋତେ ଆସିକି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତୋ ରଣହୁଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଡ ଧରିକିରି ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିପାରିଲା କି? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଥ୍ୟାର ପଟରେ ରହିଛି, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ନା କଳୁଷିତ, ମାନେ ଆତ୍ମା ମୋର ଯୋଉ ଯାହା କରିବାକୁ ଅଛି ତାହା କରୁନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ ଫେଲ୍ୟୁଅର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ହାରିବି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଥି ଯୋଗୁ କି ସେ ସର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ମୟ ଭରି ରହିଛି, ଯାହା ବିନା ସୃଷ୍ଟିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଲେ, କାମ କଲେ, ପଇସା ପାଇଲେ, ବାଟରେ ଗଲେ, ପାଇଗଲେ, ସବୁ ଚାଲିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟର ଯୋଉ ଦୁଇ ଦିଗ, ଡ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ମାନେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ହାଇଫେନ୍ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ରମେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ରୂପରେ ସୂଚିତ ହଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନଟା କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି କି, ତାର ଗତି ଅଛି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସାରିଗଲା, ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯୋଉ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଥ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ରିଆଲିଟି ହେଇଯାଉଛି। କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ସତ୍ୟ ଆମ ଜଗତ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସୋର୍ସ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ, ସୋଲ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ। ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚରେ ସବୁ ଯାକ, ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନରେ, ତାଙ୍କରି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ଲାନରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ତାଙ୍କରି ରୂପରେ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ରୂପ ଭିତରେ କଣ କରେ ନା ପ୍ରକୃତି ସେଇ ପରମଙ୍କର, ପୁରୁଷଙ୍କର ରୂପକୁ କଣ କଲେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଭିନ୍ନ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ହେଲା, କଣ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ରୂପରେ ସୂଚିତ ହେଲା। କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସେ ବାସ୍ତବଟା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ, ଯିଏ ଯାହାର ପାୱାର ଅଫ ଇମାଜିନେସନ ଯେତେ ବାଟ, ପାୱାର ଅଫ ଯୋଗ, ପାୱାର ଅଫ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଯେତେ, ଯିଏ ଯେତେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତାର ଅଧିକ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଲୋକ ବସିକି ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ଲେଖିଲେ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବସିକି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଲାଗିଲେ। କୋଉଠି ସୁନାମି ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ଲାଗିଲେ। କୋଉଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଲାଗିଗଲେ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଉ କଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ହାୟର ସୋର୍ସ ସହିତ ଯଦି କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବେ, ସିଏ ଫ୍ଲୋ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ଲୋ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଖାଲି କଲମ ଧରି ଚୁଟୁଳି ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇ ଜଗତରେ ବାସ୍ତବ ଆକୃତି ବା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବ। ସେଇଠି ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ଶିଳ୍ପୀ, ଯିଏ କବି, ସିଏ କେବଳ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ସିଏ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି, ତାଙ୍କର ଥ୍ରୁରେ ଫ୍ଲୋ କରି ଆସୁଛି। ତାର ରୂପ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। କବି ତାର କଣ କରୁଛି, କବିତାରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଗାଳ୍ପିକ ତାର ଗପ ଲେଖି ଦଉଛି। ଯିଏ ଛବି ଧରିକି ବସି ସିଏ ତୁଳି କରିଦଉଛି। ଯିଏ ମାନେ ଚିତ୍ରକର ସିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦଉଛି। ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଫ୍ଲୋ କରି ଆସୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା କଣ ହଉଛି ନା ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କହୁଥିବାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ତାହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ। ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ହଉଛି କଣ ନା ଏକ ଗତିବୃତ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଗ୍ଲୋରି ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଦ ଗଲ୍ଫ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ ଆର୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱାଜ କ୍ରସ୍ଡ। ଯୋଉ ଗଲ୍ଫ, ଯୋଉ ଫାଙ୍କାଟା ଥିଲା, ଗର୍ତ୍ତଟା ଥିଲା, କୋଉଠି ନା ଡ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ଆର୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଡ୍ରିମ୍ ଟ୍ରୁଥ ଆର୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ସେଟା ହଉଛି କ୍ରସ୍ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଦ ୱାଣ୍ଡର ୱାର୍ଲଡସ୍ ଅଫ ଲାଇଫ ୱି ଆର୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ନୋ ମୋର। ଆଉ ସତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲା, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରହିଲାନି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ହଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ଅର୍ଥ ଫଳରେ ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ତାର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗହ୍ୱରଟା, ଯୋଉ ଗଲ୍ଫଟା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଜୀବନର ଯୋଉ ଅପରୂପ ଜଗତ ଗୁଡାକ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରହିଲାନି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ କରିକି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରହିନି, ସେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି।
ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, ଯାହାକୁ କି ମା ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇକି ଥିଲେ, new light shall break upon the earth, a new world shall be born, things that are promised shall be fulfilled, ଭବିଷ୍ୟତ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇଥିଲେ, shall be, will ଏମିତି ଲଗାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା ତାକୁ କଣ କହିଲେ? a new light breaks upon the earth, ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ shall break upon the earth, a new world shall be born ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଲେଖିଲେ new world is born, ସେଠି ଲେଖା things that are promised shall be fulfilled, ପରିଣତ ହବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲା things are fulfilled, ହେଇଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ ସମୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ କଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲାଇଜଡ। ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଏଠି ଯାହାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଝଲକ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସ। ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେବଳ ଏଠି ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଅଫ ଏ ଟ୍ରୁଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜଡ। ଯୋଉ ସତ୍ୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା, ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଛି। and brooded upon the ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତପସ୍ତତ୍ତ୍ୱ in consciousness of the creative divine। ତାକୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ଡିଭାଇନ୍। ଯେମିତି କହିଲି, ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଛବି ଆଙ୍କୁଛି ଜଣେ ବସିକିରି, କବିତା ଲେଖୁଛି କବି, ଗାଳ୍ପିକ ବସି ଗପ ଲେଖୁଛି, ଚିତ୍ରକର ବସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ସ୍ଥପତି ବସିକିରି ରୂପ ଦଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି। କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟର ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା, ଏଠି ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ କହୁଛନ୍ତି କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ଡିଭାଇନ୍। ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଇଏ କଣ କହୁଛି, ଯୋଉ ତାପସ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟା ଦଉଥିଲେ, ସିଏ କଣ କହୁଛି ନା ସ୍ଥାନ ପାଉଛି, ଅଙ୍କିତ ହଉଛି, ଶୋଭା ପାଉଛି, ମଣ୍ଡିତ ହଉଛି। ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ହୋଲ୍ଡ ଇଟସେଲ୍ଫ ଟୁଗେଦର amidst all condition of the falsehood, ignorance, disintegration and death। ଚାରିଟା ଯୋଉ ନେଗେସନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଯୋଉ ନେଗେସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗା ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଅଛି କଣ ନା କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଦ ଫଲସୁଡ, କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ମିଛତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଅଭଙ୍ଗା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏକଦମ ମାନେ ସଳଖ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଟ୍ରୁଥ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଇ ସତ୍ୟଟା ଅଛି ବୋଲିକିରି ମିଥ୍ୟାଚାର, ମୃତ୍ୟୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭଗ୍ନତା, ୟାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ସ୍ଖଳନ ହଉନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ରୂପ ସେମିତି ରହିଛି। ଇଟସେଲ୍ଫ ହାଜ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଏ ସେପ୍, ଯୋଉ ରୂପଟା, ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୂପ ପାଇଛି। and dynamized, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡାଇନାମାଇଜଡ, ଷ୍ଟାଟିସାଇଜଡ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ନା ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା, ତାର ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ଡାଇନାମିଜିମ ଡେଭଲପ କଲା, ତା ଭିତରେ ରୂପ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଡାଇନାମିଜିମ ଆସିଲା, ଗତିଶୀଳତା ଆସିଲା। ଇନ୍ ଦ କନସେପଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ ଇଟର୍ନାଲ। ସେଠି ଆଉ ଡ୍ରିମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହିଲ ନା, କନସେପଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ ଇଟର୍ନାଲ। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା, ଯୋଉ ଚେତନାରେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ କଣ କଲା ସ୍ଥାନ ପାଇକି ସ୍ଥାନିତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜେ କଣ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରିମ୍ ନ ହେଇକିରି କଣ କଲା ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିକି ରହିଲା। ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିକି ଧରିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଏ ଯୋଉ ରହୁଛି, ତାହା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କିଛି କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆମକୁ ତ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଧରି ପାରୁଛୁ, ନ ଧରି ପାରୁଛୁ, ଜାଣିକିରି ବି ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛୁ, କନସିୟସ୍ ହେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା, ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା, ବୁଝିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ, ସତ୍ୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଇଏ କଣ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ଡିଭାଇନ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସ କାମ କରିଛି, ତାରି ଭିତରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ନେଗେସନ, ଫଲସୁଡ, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ତାପରେ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ, ଡେଥ୍, ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଇନାମିଜିମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ, କାହା ଯୋଗୁଁ ନା କନସେପଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ ଇଟର୍ନାଲ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ଚେତନା, ତାରି ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସତ୍ୟ ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା, ଉପଭୂତି କରିବା କଥା। କିଛି କିଛି ଆସୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଧେ କହିଦେଇଥିଲି, ପୁତନା ବୋଲିକରି କହିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ହଉଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ଯାହାର ନାକ କଟା ହେଇଥିଲା। ବୋଧେ ପାଟିର ଭୁଲରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ସୃପ ପରି ନଖ ଯାହାର, ସୃପ ମାନେ ହଉଛି କୁଲା, ସେଇ ହଉଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ଯାହାର ନାକକୁ କଟା ହେଲା ବାବୁ ନାସାସିରି ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ କାଟିଲେ। ଯୋଉଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପୁତନା ବୋଲିକରି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।